भाई अमृतपाल ने चैलेंज किया, एक कहा कि जिहड़ा केंद्र सरकार है वो मैनू मरवा सकती है एजेंसियां, खदशा भी जताया। तो उन्होंने कहा कि एक सैकुलर कंट्री है इंडिया, जेकर इस दे विच एक मंग चक्की जा रही है तो सरकार आके मेरे नाल बैठ के गल भी कर ले। अज भाई अमृतपाल सिंह जी तेवर है ना जी, वो बदले हुए लगते हैं। वैसे जिन्ना को गड़कदे सके उन्हां दी गड़क ते जिहड़ी अज दी प्रेस कांफ्रेंस है, दोनों विच बहुत ज़्यादा फर्क है। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਖੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? देखो इस गल का बैटर जवाब शायद तुसी दे सकते हो क्योंकि तुसी जर्नलिस्ट भी हो। नैशनल पार्टी है बीजेपी, खड़ के हमेशा ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, हर एक चीज़ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ बीजेपी भगवे ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ भगवे ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ यूपी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। अयोध्या मंदिर उत्ते सियासत इस कदर बढ़ गई कि अयोध्या मंदिर का जो उद्घाटन है 2024 की स्टार्टिंग के हो रहा है, जो वोटा हो रही पहला भी हो सकता सी, 2025 भी हो सकता सी। तुसीं हिंदू दबके अपने वाल खिंचण के लिए कर रहे हो। जेकर ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जो उत्थे पंजाब दे विच एक खालिस्तान की मांग भी उठ रही है, मैनूं लगदा कि तुसीं दोनों एक सेम पद्धर ते हो, तुहानूं एक दूसरे का विरोध नहीं करना। टाइम दे विच ही इन्हां बयानां करके शायद यह पहली बार होया होएगा भारत दे विच कि एक देश के राष्ट्रपति नूं मंदिर दे पौड़ियां तो वापस मोड़ दिता गया सी। रामनाथ कोविंद नूं कर्नाटका दे विच मंदिर तो वापस मोड़ दिता गया सी क्योंकि वो दलित सन। सो तुसीं यही राज चाहते हो इंडिया दे विच कि जो पहला असीं पहलां वाले जमाने च देख लिया उही अज हो जावे कि उच्ची जात नीवी जात, साडा देश तुहाडा देश। इंडिया दा तिरंगे दे विच 3 रंग ने, जेकर तीनों रंगां चों एक रंग उड गया तो इंडिया इंडिया नहीं रहेगा। हो सकता कि मेरे भी हुण कमेंट आने शुरू हो जाने कि सच्चा कोई हिंदू ही नहीं है। भाई मैं हिंदू ही हाँ, मैं मेरा पहला धर्म है जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म तो उत्ते कोई धर्म नहीं, दूसरा धर्म मेरा हिंदू है। सत श्री अकाल, स्काई न्यूज़ पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल विवेक। अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं गल करांगे अज दे चलंत मुद्दों के बारे, चाहे वो भाई अमृतपाल वालों एक बार फिर तो केंद्र सरकार नूं चेतावनी देना होवे, चाहे उन्हां दे वालों कल वाले अगले एक्शन की रणनीति नूं लैके कीती गई प्रैस कॉन्फ्रेंस के उत्ते होवे। इस दे नाल ही CBI के अड़िके दे विच हुण द्वारती मनीष सिसोदिया जी फिर तो आ गए ने। सो इस सारिया खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे नाल स्टूडियो च मौजूद ने श्रोमणी पत्रकार कमलजीत सिंह बनवैत। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा स्काई न्यूज़ पंजाब दे उत्ते। धन्यवाद, शुक्रिया जी। प्यारे दर्शकों, तुहानूं दिलों जी आया, सत श्री अकाल, शुक्रिया, मेहरबानी। प्रोग्राम की शुरुआत कर लैंदे आ भाई अमृतपाल तो। जी जी जी। बीते दिनी अजनाला पुलिस वालों उन्हां दे 2 साथियों नूं गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुट मार का मामला हुंदा है। अजनाले दे ही एक नौजवान दे वल्लों एलीगेशन लाए जाते हैं अमृतपाल के साथियों के उत्ते कि उन्हां नूं अगवा किया गया तो उन्हां दे नाल कुटमार की गई, जिस तो बाद एक तूफान सिंह ते भाई संधू नाम के 2 जिहड़े उन्हां दे अमृतपाल के साथी ने उन्हां नूं पुलिस गिरफ्तार कर लैंदी है। जी जी। लगातार ही अमृतपाल जिहड़े विवादां दे विच रहिंदे ने, गिरफ्तारियां तो बाद साथियों के एक बयान देंदे ने जिस दे विच ओह अमित शाह के उत्ते निशाना साधते हैं कि अमित शाह वालों कहा गया कि असीं जिहड़ा खालिस्तान मूवमेंट पंजाब च उठ रही है उन्होंने कुचल के रख देवांगे। अज उन्होंने उसका जवाब भी दिता। भाई अमृतपाल ने चैलेंज किया, एक कहा कि जिहड़ा केंद्र सरकार है वो मैनूं मरवा सकती है एजेंसियां तो, खदशा भी जताया। तो उन्होंने कहा कि एक सैकुलर कंट्री है इंडिया, जेकर इस दे विच एक मंग चक्की जा रही है तो सरकार आके मेरे नाल बैठ के गल भी कर लवे। किवें देखदे हो भाई अमृतपाल दे इस बयान नूं? विवेक जी, अज भाई अमृतपाल सिंह दे जिहड़े तेवर है ना जी, वो बदले हुए लगते अगे नालों। एक हिंदी कहते होंगे कि जनाब बदले बदले से लगते हैं। वैसे जिन्ना को गड़कदे सके उन्हां दी गड़क ते जिहड़ी अज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ, दोनों विच बहुत ज़्यादा फर्क आ। मैनूं यह लगदा कि जिस मिशन नूं लैके तुरे आ, जिवें उन्होंने जिहड़ा रस्ता आ खाड़कूपना दा अख्तियार किया होया सीगा, हुण जे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कोई बयान देता जां कहते मेरे विरुद्ध जिहड़ा परचा दर्ज हो गया 295 इहदा, तां उहनूं लैके इन्ना क मैनूं लगदा जिहड़ा आ वो भड़कन दी जां डरन दी जरूरत नहीं सी। मैनूं यह लगदा कि जे सचमुच ही अंदरों बंदा ठरमे वाला स्ट्रोंग हुंदा तां एडा तुरंत रिएक्शन नहीं सी करना। उन्होंने बड़ा कुछ कहा, वो कहते हैं कि मैनूं एजेंसियां मरवा सकदियां, पर दूजे बन्ने चर्चा चलती रही है कि बंदा एजेंसियां दा है ना। एक गल तो यह, दूजी गल यह कि उन्हें कहा कि जिहड़ा बंदा धर्म की लड़ाई लड़दा जे उहदे नाल कुछ होऊगा तो बाकियां दा की हाल होऊगा। इहदा मतलब ये कि वो किते ना किते धर्म की आड़ हेठ लोकां नूं नाल जोड़न जां भड़काउण दी इह जिहड़ी उन्हां दी एक चाल आ। एक गल तो यह। अगली गल यह उन्होंने कही है कि
ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ FIR ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਆ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਆ ਤੇ 25-26 ਅਣਪਛਾਤੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 295A ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੁਚਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਆਨ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣਾ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਲਾਉ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੀਇੰਗ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਓ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਹੁਣੀ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਚੇ ਤੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੀ ਆਸ ਸੀਗੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਦਾਹਰਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਗਰਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦੇਸ਼ ਆ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਆ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾੜਕੂ ਗਰਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਵਰ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਥਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮਾਸੀ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਇੱਟ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 70 ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜੂਗਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹਦਾ ਐਡਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਲਈ ਫਿਰਨ ਨੂੰ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ,
ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 295 ਇਹ ਧਾਰਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏ। 295 ਧਾਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਅਪਮਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਆ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1984 ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਬੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਵਿਵੇਕ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਪਰਪੱਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ 1984 ਤੇ 2023 ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਗਲਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਲੋਹੇ ਨਦੀਆਂ ਬਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਊਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸਕ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਐਜ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕੱਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰ ਪਣਗੇ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਊਗੀ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਝੁਠਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਝੁਠਲਾ ਦਈਏ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ। ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਵਾਏ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇ। ਐਡਾ ਕੱਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ,
ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ 1900 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 84 ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੁਗਤਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਖੜਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਟੇਬਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀ ਆ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਬਨਵੈਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਖੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੈਟਰ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਬਨਵੈਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਖੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਭਗਵਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਭਗਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਭਗਵੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ। ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ ਉਹ 2024 ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, 2025 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਦਬਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸੇਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਵੈਤ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹੀ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੰਗ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੋਂ ਰੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਮੰਟ ਉਹ ਗਰਜਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਵਾਰ ਕਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਫੁੰਡੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੁੰਡੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਕਾਨਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ 2% ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 80% ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਇਨਵੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਸ ਵਾਰੀ CBI ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨੇ ਕਿ CBI ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੂਫੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ FBU ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ
ਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋੜੀ ਤੋੜਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲੇ 3 ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ 3 ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂ CBI ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੇਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਨਾ ਜੀ CBI ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 700 ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਲਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ 84% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਲਬ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ 24 ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਾਹੇ BJP ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੋਨ ਟੇਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਆ ਤਰੀਕਾ ਢੰਗ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ BJP ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜੋੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਣੀਆਂ BJP ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਮਿਲਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਕਈ ਬੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਆ ਜਾਓ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਤੇ CBI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਭਵਿਕ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ CBI ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਤਾ ਆ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ CBI ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੋਤਾ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰ BJP ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ CBI ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਰੇਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ CBI ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ।
ਪਰ CBI ਹਾਲੇ ਵੀ NIA ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਘਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਲਈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ, ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। BJP ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ BJP ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਉਧਰ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਬੰਦਰ ਹੈ, ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਪੋਰਬੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 3000 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ NIA ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੇ 25 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ NIA ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਬੰਦਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜੇ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 3000 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ 3 ਕੁਆਂਟਲ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 3 ਕੁਆਂਟਲ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 3 ਕੁਆਂਟਲ ਹੈਰੋਇਨ ਆ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਰੋਇਨ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਚਲਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲਏ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ BJP ਦਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਆ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ NIA ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਫੜ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ 2-3 ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈ ਲਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਾਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ बढ़ोतरी कर रही बढ़ावा दे रही उन्होंने ईवन सरपलस्ती कह रही जा रही है। बदवैत जी जाते जाते एक क्वेश्चन ले लैंने कि कहा जाता है कि नौजवान भारत का भविख ने ठीक है जी, पर अज एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि ਜਿਹੜੇ 17 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 17 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਬੜੀ ਜਿਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਲੜ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ 59% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 3-3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 41% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚਿਮੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਟੀਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ
ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ 2.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਆ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ 28 ਲੱਖ ਮੋਟੇਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 47 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਲੜ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਜੇ 버ਗਰ ਖਾ ਲਏ, ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 6 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਖੁਰ ਗਈਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 14% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਤ ਆ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਨਵੈਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।